Greetings to you in the most precious name of Lord and Savior Jesus Christ. We have come into God's presence, especially in celebrating the life of Mr. Talari Samuel, former IRS officer of the Indian government, and on behalf of the family, especially the daughters and their families, and also all the family members, we would like to welcome you all into God's presence. Let us all begin this Thanksgiving and celebrating the life of Mr. Samuel with a word of prayer by Reverend Suresh Aigaru. తలవచ్చినది ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహోన్నతుడా, మహాపరిశుద్ధుడి తండ్రి, ఈ రాత్రికాల సమయము సజీవులముగా ఎదుగో ప్రభా మమ్మల్ని ఇక్కడ చేరిదిగో ప్రభా, మరి ముఖ్యంగా నీ దీన దాసుడు తలారి సహోదరు తలారి శామ్యుల్ గారిని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి ఇచ్చిన గొప్ప ధన్యతను బట్టి కొందరాలు ప్రభా. అవును తండ్రి, ఒక సంవత్సరం గడిచి ఉండగా ఈ ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ మన ఆయన యానివర్సరీ సర్వీస్ నడిపించుకుంటూ ఉండగా నీతిమంతులు జ్ఞాపకం చేసుకోవడం ఎంతో ఆశ్చర్యకరం సెలవిచ్చిన దేవా. విడిచి వెళ్ళిన మన ఆయన ఇద్దరు కుమార్తెలను బట్టి కొందనాలు తండ్రి. శృతి గారిని బట్టి రాకేష్ గారిని బట్టి వారి యొక్క కుమార్తెను బట్టి కొందనాలు తండ్రి. అలేఖ్య గారిని బట్టి ఇదిగో ప్రభా శైలేష్ని బట్టి కొందనాలు తండ్రి. ఈ రెండు కుటుంబాలను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాము. అలాగే ఇదిగో ప్రభా క్రైస్తవ లోకానికి, క్రైస్తవ విశ్వాసులుగా నీవు మాకు అనుగ్రహించిన ఈ గొప్ప శుభప్రదమైన నిరీక్షణను బట్టి నేను స్తుతిస్తూ ఉన్నాము తండ్రి. అవును ప్రభా, బ్రతికి ఉన్న మాకన్నా కాలము చేసిన వారే ధన్యులని నీ వాక్యం సెలవిచ్చిన రీతిగా తండ్రి, మరి ఈ నీతిమంతుని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి మాకు ఇచ్చిన గొప్ప ధన్యత కొందనాలు. సంఘ కాపరిని వారి కుటుంబాన్ని దీవించి నడిపించే మన ఆయన బిడలందరినీ నీవు ఆశీర్వదించు తండ్రి. నీకే మహిమా ఘనత ప్రభావం అర్పించి యేసు అతి పరిశుద్ధ నామమున బట్టి మీకు వినయంతో బ్రతపడుచున్నాం తండ్రి. Reverend Suresh Aigaru. Now we shall have praise and worship by the team. Good evening, everyone. At this moment of remembrance and reflection, we are blessed to have in our midst a group of young people whose hearts are devoted to worship and to leading others in the presence of God. They are the Chosen Hyderabad, a team that simply loves Jesus and desires to share his comfort, peace, healing, and hope through worship. They believe that in every season, especially in moments like these, worship has the power to strengthen hearts and reminds us of God's unfailing peace and presence. Let me introduce you to the wonderful team members of the Chosen Band. Sean Williams, the team leader. He's a vocalist and percussionist. Soumya Sharon, worship leader, guitarist and vocalist. Susan, vocalist. Shweta, keyboardist and vocalist. Sarah, vocalist. And David Usher, vocalist. As a minister to us through music and worship, let us all open our hearts and join together in God's presence. And the church for having us here today for praise and worship. Today, as we remember Samuel uncle, let us glorify God by the praise and worship. And as we praise God, I request everyone to join us as we praise him. Hello. Check. As we sing this song, Blessed Assurance, today as we are remembering Samuel uncle, let us all sing this song with hope that we all will meet uncle one day in heaven. Let us continue to worship his name.
assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, hair of salvation, branches of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture that rest on my side, angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, my Savior, this is my song, my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. When Lord cannot go, there is no place that we can go where God is not able. God says, God bless us. Where can we go from you, Lord? What is the deepest time? You are there. Deepest darkness, you are there. In my soul, you are there. Every one of us has a story. Every one of us are here. Remember our పాడుచు సియోను వెళ్ళుదము, సియోను పాటలు సంతోషముగా
పాడుచు సియోను వెళ్ళుదము. సియోను పాటలు సంతోషముగా పాడుచు సియోను వెళ్ళుదము. సియోను పాటలు సంతోషముగా పాడుచు సియోను వెళ్ళుదము. శాశ్వతానందమేమీ లేదని చెప్పెను ప్రియుడేసు. లోకాన శాశ్వతానందమేమీ లేదని చెప్పెను ప్రియుడేసు. పొందవలేని లోకమునందు కొంతకాలమెన్నో శ్రమలు. పొందవలేని లోకమునందు కొంతకాలమెన్నో శ్రమలు. సియోను పాటలు సంతోషముగా పాడుచు సియోను వెళ్ళుదము. సియోను పాటలు సంతోషముగా పాడుచు సియోను వెళ్ళుదము. పరలోకము మనది, అక్కడ నుండి వచ్చునేసు. ఆనందమయ పరలోకము మనది, అక్కడ నుండి వచ్చునేసు. సియోను గీతము సొంపుగా కలసి పాడేదము ప్రభు యేసుకు జై. సియోను గీతము సొంపుగా కలసి పాడేదము ప్రభు యేసుకు జై. సియోను పాటలు సంతోషముగా పాడుచు సియోను వెళ్ళుదము. సియోను పాటలు సంతోషముగా పాడుచు సియోను వెళ్ళుదము. పాడుచు సియోను వెళ్ళుదము. పాడుచు సియోను వెళ్ళుదము. Glorify God. With our song. If it's okay for you all, can we all please raise up your hand? Please join us on this. Let's glorify God with this song. Let's open up our hearts and sing along together. Turn on to me and clap our hands. Please join us on this. నడి సాంద్రమున దేవా నవ జీవన మార్గముగా జన్మదరింప నడిపించు నానావా నా జీవిత తీరమున నా జయవరమున నలిగిన నా హృదయమును నడిపించును లోతునకు నాయాత్మ విరబూయ నా
దీక్ష ఫలింప నానావలో కాలిడుము నా సేవ చేకొనుము నడిపించు నానావా ఆశించితిని చలిమి ఆమను ప్రేమించుచునే అరసితి ప్రభుని కలిమి ఆశా నిరాశయే అనేకనెదురాయే ఆధ్యాత్మికలేమికని లాడినా బలను నడిపించు నానావా నడి సాంద్రమున దేవా నవ జీవన మార్గమునా నా జన్మదరింప నడిపించు నానావా As we let's take this time to soak in the presence of our Lord. Let's take this time because we have, as we sang this song, blessed assurance, we have hope in our Lord and Savior Jesus Christ, that one day we will surely meet our loved ones. Because He lives, we can face tomorrow, isn't it? If not one day, we can spend without our Lord. Because He lives, because He rose from the dead, because of His resurrection power, we have hope. Because He lives, we have hope. And we can face this life only with our Lord and Savior Jesus Christ. And we sing this well-known song, because He lives, I can face tomorrow. He holds the future, and life is worth living. I privilege the life. I know one year has passed by, and how we see memories. చెప్ Childhood memories, grandchildren, have memories of their tata. He lives in each and every one of the family members. Take this time, let's take this time to sing, praise Him. Life is really worth living because Jesus lives. because He lives. Because He lives. Life is worth the living just because He lives.
సత్య సంపూర్ణ స్తోత్రం కృపలో రక్షించితివే స్తోత్రం నీరాకమిచ్చి విమోచించినావే నా రక్షణకర్తా స్తోత్రం నీరాకమిచ్చి విమోచించినావే నా రక్షణకర్తా స్తోత్రం స్తోత్రం అత్యున్నతుడా స్తోత్రం అగ్ని జ్వాలల వంటి కన్నులు గలవాడా అత్యున్నతుడా స్తోత్రం హల్లెలూయా
Are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and visit you. That way I am, there you will be yours. And where I go, you know, they will. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going, and how you can know. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. If you had known me, you would have known the Father also. And from now on, you know him. Here it is. Samuel has played a very significant role in everyone's life. Even though he has played a very important role in our life. So this is a hard memory. So family wants everybody to share your memory in your comfortable language. Every card entry taking the understanding, taking the only. If you don't have it, you don't fight about our life. If you can just raise your hand, we will write it to you. If you can share your memory in your comfortable language. The memory, your memory that you would like to share with the family about family. We all know that lady Alani was a man of faith and also a great man who lived his life with honesty, sincerity, and with great courage. Today, we are in his land and we are remembering him. And we are not only remembering him, but we are also celebrating his wonderful life. And to remember him and also pay the tribute, I call upon Mrs. Jyoti Ratan. I request all the persons who are paying their tribute, నివాళులు అర్పించే వారందరికీ కూడా ఒక చిన్న మనవి, దయచేసి సమయంలో మరి మనసులో ఉంచుకొని 3 నిమిషాలు మాత్రమే నివాళులు అర్పించగలుగుతుందిగా మనం చూస్తున్నాం. చాలా దూర ప్రాంతాల నుండి ఈ యొక్క మరి మెమోరియల్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ అండ్ సెలబ్రేటింగ్ లైవ్ మరి సర్వీస్ వచ్చి ఉన్నాం. మరి దూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చి ఉన్నారు. మరి వారందరినీ కూడా తీసుకొని నివాళులు అర్పించున్నాం. 3 నిమిషాలు మాత్రమే and before I call upon Mrs. Jyoti Ratan, I would like to acknowledge the presence of Reverend B.C. Vallarigaru. Thank you for being with us this evening. And I also would like to welcome Reverend Suresh Aigaru, who is also with us. Thank you very much, Aigaru. Reverend John Wesley Aigaru, who traveled all the way from Dornapel. We have qualified to welcome him. And we also have Reverend Muttaya Garu, who is also with us. Very much. And we also have Pastor Nova, and also we have the Reverend Sindhibas and Reverend Dr. Balkipon Garu, and also with us. So, on behalf of the family, we would like to welcome you and also acknowledge. Now I call upon Jyoti Ratan to kindly come forward and pay tribute. మేము అసలు నమ్మలేకుండా ఉన్నాము. అప్పుడే 1 year అనుకున్నాము. అలాగే మామ చనిపోలేదని అనుకుంటున్నాం మేము. 1 year మే 10th అంటుంటే అప్పుడు గుర్తొచ్చింది అయ్యో మామ అనేసి వాళ్ళము. ఎప్పుడు మేము చర్చికి వెళ్ళినా జ్యోతి రండి ఇంటికి తప్పకుండా రావాలని పిలిచేవారు మామ. ఈ రోజున నాకు ఇప్పటికీ ఆయన చనిపోయాడు అని లేదు. నాకు ఎప్పుడు ఆయన నొప్పు ఆయన అలా ఎప్పుడు మాకు గమనిస్తూనే ఉంటాడు. మామ హైదరాబాద్ అంటే మాకు తెలియదు. స్టార్టింగ్ 7 అంటే మామ అంతే. ఇంకా ఈ రోజున మామ
మాకు ఈ దృష్టి వాళ్ళు పోతున్నాము. ఆయన చేసిన సేవలు కానీ మాకు అన్ని రకాలుగా ఆయన చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉండేవాడు. ఇప్పుడు మేము గొప్ప మాకు మేము కోల్పోయాము. ఏం మేమంతా చెయ్యబెట్టే ఉండి మా మొత్తంలో లేకపోవడం వల్ల సో మేము చాలా మిస్ అయిపోతున్నాం. మామ చాలా మిస్ అయిపోతున్నాం. మీ ప్రేమలు, మీ విలువలు, మీ జ్ఞానం అన్నీ మా హృదయంలో ఉన్నవి. జీవితంలో లేకపోయినా ఎల్లప్పుడూ ఇస్తాను. మీరు ఎప్పుడు ఇది మీరు మా ఎల్లటికీ మర్చిపోలేము. మిమ్మల్ని మీ ఆత్మ శాంతి కలిగించాలని దేవుడిని ఎప్పుడు ప్రార్థిస్తున్నాను. చిన్న అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Yes, maybe we could not talk to you today. By the way, I am actually of the family. I was going to come from the same department as family was. So I know very intimately since 1994. We never worked together in the same office, but we were in association. We were in the same level. Not a part. Right there, when we say site, they are the department. So not a single meeting board in this body. And then he never touched liquor, he never touched tobacco. People who drug again, which is my department, this becomes the argument problem. And you know the handsome guy, how you can see him, he had to take time for him for 8 to 9 minutes, but his character would not. Nobody could ever point a finger at him. And he knew how to maintain relations with people. He was polite with the bosses, with the colleagues, with all his subordinates. And like I tend to get excited, I shout a lot, I fight. But he would never, when I never saw him raise his voice. Even when we argue against me, he would say, okay, but can I understand? No, I'm changing it. That's how we would sort out problems. It's very important. I have seen when he talks about his daughters, his eyes would light up. That shows the kind of devotion he had to his family, his children, his wife. At the time of 190 of the life, I have been at people service in church, and then again in Dana. So when things saw out that often he went to pieces, I could see him break down daily and die. I was really something like that. But again, the next day when he came to work, he was again an officer. He kept his personal touch to himself. Because only people who are very close to him who see that the man has been wounded many things. Maybe you don't miss the behalf of morning, but never let the world know. Life will come at least for the world to know. We were very strong, most happy, and then even after retirement, we would speak once in 3 months, 6 months, but when we speak, we speak for at least an hour and a half on the phone. We would discuss everything, personally. He was doing a degree in divinity. When he wanted to do PhD, I don't know how far that came on board. Then he was asking me, I had done an MA, so he also wanted to do a degree in applied mathematics or statistics. So just maybe a year before he passed away. That shows that even to the end, he was still 100% in possession of his faculties. And really, they broke the mold after they made that. There's not another guy like that who will not see so in my life. And it may sound cliche, but I will end this by saying that those whom God loved died young, and that's how he died young. And I think about it. Thank you. Bye. I do take this opportunity to thank Mr. Dev Kumar for paying the tribute. I now call upon Mr. Ravi Kiran Saripalli to kindly come forward.
Samuel Viyakurumya, Saleshwar Father. It has been 1 year since Samuel Paul left us. Today is an emotionally charged day. A day that brings back many memories, reflections, and a quiet pain in the heart. When I think of him, one phrase comes to my mind again and again. That is, he was a very simple man. And when I say simple, I don't mean ordinary. I mean a man without frills, without pretense, without the artificial layers people often have themselves to. Outwardly, yes, he might be dressed in a formal suit, coat, and a tie. You could see him here at a gathering, a function, or a formal event, looking every bit like a very formal gentleman. But having said this, the moment he spotted a worker or a laborer, he knew someone, many people would ignore in such settings. He would immediately walk up to them, greet him warmly, and speak with genuine affection. I have observed this. That's why I am today recording this. I witnessed this more than once. That was his nature. He carried no artificial aura, no sense of superiority, no distance. He was the same person with everybody, whether they were highly placed or humble workers. I had the privilege of meeting him on several occasions. We met at his home. We watched movies together. We shared meals at restaurants. And after every meeting, I carried a certain happiness with me, a pleasantness that lingered long after the conversation ended. It was the kind of feeling that made me think I should meet him more often. Not many people create that kind of atmosphere around them, but he did effortlessly. He was a champion athlete, a man who valued physical discipline. He was the leader of communist ideology, someone who engaged with ideas deeply. He was a devoted family man, grounded and very responsible. These qualities, yes, many men possess. Each one of us may be possessing the same qualities. In our local families, we see this. They are admirable, but necessarily rare. But I want to hear distinguished standard from other persons who are having a bunch of qualities I related before. But there was something special about Samuel Paul that truly set him apart. You see, I have many friends in the 65 plus age group. Most of them, and there is nothing wrong in this what I am saying. I am not saying this bunch of friends I have, or I am not trying to undermine their daily routine. What I am trying to say is, they lead a routine, treadmill like life. They wake up because the sun rises, they sleep because it is night. They go through the motions. Of course, they are good people, but they rarely inspire anyone around them. That is the difference. So how Samuel inspired me. So what made Samuel Paul so special and inspiring? At a time when I was busy running around, meeting producers, narrating stories,
A boss is full of hope one moment and disappointment the next moment. I needed inspiration. I needed people who could keep my spirits high. And one such day, I happened to meet him. He told me very casually that he had set a new goal for himself to complete a post-graduation in statistics. I was surprised and stunned. Statistics is not an easy subject, even for young students. And here he was, at this age, taking on such a demanding academic challenge with enthusiasm and confidence. Not only did he set the goal, he joined the course and started working towards it with full commitment. That moment changed something in me. I felt surge of inspiration. I felt more focused. I need these kind of friends in my life, where every moment I would like to see a sense of inspiration. Because the kind of situation I am pursuing, ambition, it requires that kind of ecosystem for me. And I was happy with that. I felt more focused. I thought, if he can set such a high bar for himself at this stage in his life, what excuse do I have? None of my friends or acquaintances in that age group had ever set such ambitious goals in their lives. He stood up, not because he wanted to impress anyone, but because he genuinely believed in growing, learning, and evolving at every stage of life. This is what made him special. Maybe the Almighty felt that such a soul was needed elsewhere. Maybe he felt that Samuel Bowler's journey on this earth had been completed with dignity, purpose, and inspiration. And so, he took him ahead. But the inspiration he left behind, at least in our family, in the form of Alekia, that legacy continues in our family and behind. I feel motivated even today, and one of the reasons is Samuel Bowler. His life, his attitude, his quiet determination, they continue to guide me. On this day, I record my deep sense of regard, affection, and gratitude for him. His memory is not just something we recall, it is something we learn and practice. Thank you. Thank you very much. I take this opportunity to thank Mr. Ravikiran Saripalli for paying tribute. On behalf of the family, we would like to extend heartfelt thanks for such meaningful words as we had wonderful association with the family. Thank you so much. And now I call upon Pastor David. Pastor David. Yeah. నామంలో దేవుని స్తోత్రములు. ప్రభువును నిద్రించిన ప్రియులు పెద్దలు సామ్యులకు తలారి దాన్ని విమర్శించుకొచ్చిన దైవజనులకు, బంధువులకు, విశ్వాసాలకు అందరికీ ప్రభుని తెలియజేస్తున్నాను. నా పేరు డేవిడ్ పాల్. రెవరెండ్ డాక్టర్ ఆరాధనమూర్తి గారి పర్సనల్ రైటర్, ప్రేమ ద్వారా రేడియో టీవీ ప్రోగ్రామ్స్, బైబిల్ ప్రసంగాలను వారి డిక్టేట్ చేయగా స్క్రిప్ట్ రైటర్ అయ్యారు. సామ్యులక్క గారితో మా పరిచయం దాదాపు 40 సంవత్సరాలు.
వారి గురించి చెప్పాలంటే కనీసం క్లుప్తంగా చెప్తే 4 గంటల టైం కావాలి. 4 గంటల సారాంశం చెప్పాలంటే కనీసం క్లుప్తంగా 4 నిమిషాలు కావాలి. 4 నిమిషాల సారం చెప్పి కనీసం 4 నిమిషాలకే కావాలి. 4 గంటలు తప్పడం తెలిసిందే పడతారు. ఎంతసేపు చెప్పాము అన్నది ముఖ్యం కాదు, ఏం చెప్పాము అన్నదే ప్రాముఖ్యం. ఒక పక్షి ఎన్నిసార్లు రెట్టబుట్టింది అన్నది ముఖ్యం కాదు, ఎందుకు వెళ్ళింది అన్నది ముఖ్యం. క్రైస్తవ బైబిల్ ఎన్నిసార్లు చదివాము అన్నది ముఖ్యం కాదు, ఎంత అనుసరిస్తున్నాడు అదే ముఖ్యం. ఇంకా క్రైస్తవులు ఎన్నిసార్లు బ్రతికాడన్నది ముఖ్యం కాదు, ప్రభు పనికి ఎలా బ్రతికాడన్నదే ముఖ్యం. కనుక చాలా గొప్పగా నేను చెప్తాను, దేవుడు భూమి ఆకాశాలు సృష్టికర్త, ఆయన పిల్లలనే మనం ఉంటాం. మరణం భౌతికంగా దుఃఖం, కానీ ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ఆనందం. మరణం ఈ లోకానికి ముగింపు, నిత్యత్వానికి అది కొనసాగింపు. మొదటి ఆదాములకు బాల్యం లేదు, కడపటి ఆదాము యేసుకు వృద్ధాప్యం లేదు, కానీ 2 సాధారణంగా ఉన్నాయి. ఆదాము కుండలా చేయబడ్డాడు కనుక మొదటి ఆదాములకు బాల్యం లేదు, కడపటి ఆదాము యేసుకు వృద్ధాప్యం లేదు, కానీ 2 సాధారణంగా దేవుడు ఇచ్చాడు. 100 మంది మంచివాళ్ళు ఉంటే అందరూ ఉత్తములు 10 మంది ఉంటారు. ఈ 10 మంది ఉత్తములో కూడా ఎదుటి వాళ్ళకి మంచిని మెచ్చుకు ఒక్కడే ఉంటాడు. ఆతో చెందినవాడే సాంఘికంగా. మొట్టమొదటిగా ప్రేమ గలవాడు, కనబడే తన సహోదరిని ప్రేమించలేని వాడు కనబడని దేవుని ప్రేమించలేడు. అన్నగారు ప్రేమతో పలకరిస్తే హృదయాలు పలకరిస్తాయి. రెండవది ప్రార్థనాపరులు, దినము ప్రార్థనతో ప్రారంభిస్తారు, ఆ దినాన్ని ప్రార్థనతోనే ముగిస్తారు. మూడవది సంగీత ప్రియులు, బట్టి పట్టలేని వేదాంతం మన వంట పట్టిస్తుంది సంగీతం. తెలుగు నిడికాలం సొంపు సంగీతానికి ఇంపు చేకూరుస్తుంది. అన్నగారు మరి ఆరాధన గారు రాసిన పాట రేడియోలో చాలా ఇష్టపడేవారు. తర్వాత మాస్టర్ రాసిన పాటలు నడిపించిన గారు పాడారు. తెలుగు సాహిత్యంలో నడిపించు నాలున్న పాటల యొక్క అక్షరం పొందిక తెలుగు ఏ పాట కూడా లేదు. నడిపించు నానావా, నడి సందర్భం దేవ, నవజీవన మార్గము నాదేవ కలియుగ. ఏ అక్షరంతో స్టార్ట్ అవుతుందో అదే అక్షరంతో వస్తుంది. కనుక ఈ పాట అంటే ఇష్టం. తర్వాత రెండవది వాసిలెన్సీలో పాల్గొంటున్నాం. తర్వాత వాక్యం పఠించడం కాదు, పాటించేవారు. నెక్స్ట్ క్షమించే స్వభావం, గర్భపు చెట్టు నడిచే గుడ్డకి శ్వాసన ఇస్తుంది. అలాగే అన్నగారు ప్రేమించిన వారిని ప్రేమించడం కాదు, ద్వేషించే వారిని కూడా ప్రేమించేవారు. దేవుని కొరకు ధారాళంగా తన ధనమును వెచ్చించారు. దేవుని ఇచ్చి చనిపోయిన వారు లేరు, ఇంకొక బహుమత వారు లేరు. అంటే భూలోకంలో పరమ దరిద్రులను కనుక అన్నగారు ధారాళంగా ఇచ్చారు. తర్వాత బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి, మనిషితో మాట్లాడతారు, వారి మనసును చదువుతారు, వారి సమస్య పరిష్కారం చూపుతారు. ఆధ్యాత్మిక సంఘంలో భౌతిక సమాజంలో మంచి సాక్షి కావాలి. తర్వాత అందరి కొరకు జ్ఞాపకం ప్రార్థన చేసేవారు. చాలా మంది నా సంఘానికి వస్తే బ్రదర్ లేకుండా అందరూ అనుకుంటారు, కానీ అన్నగారు అందరి కొరకు ప్రార్థించేవారు. ఆకలి వారికి అన్నం పెట్టడం, అవసరం ఆదుకోవడం అన్నగారికి మరో సురక్షణ. కాబట్టి అన్నగారి సాక్ష్యం జీవితం మనందరికీ ఆదర్శం, అనుసరణీయం. అన్నగారి అంత మంచివారైతే వాడు నమ్ముకున్న యేసయ్య ఎంత మంచివాడు. ఆయన ప్రభువుని యేసుని క్రీస్తు మొదటిసారి వచ్చారు శిష్యుడుగా, రెండోసారి రాబోతున్నాడు రాజుగా. అంతవరకు సహిద్దాం, ఈ ప్రపంచాన్ని చేయిద్దాం, కాలాంతముందు మన ముందులో యేసయ్య చేత నిలుద్దాం. ఇప్పుడే ప్రవర్తన వినిపిస్తాం. ప్రయాణానికి గంట ముందు సాగరణ గారి గురించి కొన్ని విషయాలు నాకు వెంటబడి పేపర్లో రాసిన నాకు వెంటబడ్డాయి. వెంటనే కలం పట్టి మనసు పెట్టి కొన్ని కవితలను రచించారు, చిత్రించారు. గదిలో ప్రార్థనా జీవితం, మధ్యలో దేవుని వాక్య ధ్యానం, వీధిలో మంచి సాక్ష్యం. ఇదే అన్నగారి అసలు జీవిత విధానం. వారు మాట బంగారం, మనస్సు మందారం, నవ్వు శ్రీకారం. ఏ సైన్యం అనుసరిస్తే మనందరి జీవితమే ఆధ్యాత్మిక అలంకారం. మనిషిలో దీనత్వం, మనసులో దైవత్వం, తలపోసిన తత్వం వారి వ్యక్తిత్వం. మల్లెలాంటి మనసు, మంచులాంటి హృదయం, అందరూ దేవుడిచ్చిన వరం. చిరుమంద హాసం, సునిత హాస్యం లేని స్వభావం. క్రమశిక్షణ విషయంలో మాట కాస్త కటువు, కానీ వారి మనసు ఎంతో మృదువు. మాటలో స్పష్టత, మనసులో సచ్చిలత, జీవితంలో యథార్థత,
యేసు రక్తంలోని పరిశుద్ధత, దేవుడి పనిలో నిబద్ధత, దేవుడి పిచ్చట్లో విశ్వసనీయత, దేవుడి మీకు ఇచ్చాడు భద్రత, దేవుడి చిత్తానికి విధేయత, వాక్యం వినడంలో నమ్రత, పేదల విషయంలో ఆచార విషయంలో బాధ్యత, పేదల విషయంలో దయాత్మత, ఇదే అన్నగారి జీవిత యథార్థకత. చివరిగా చివరి 8 నిమిషాలు రాశాను, 4 నిమిషాలు కట్ చేశానంటే కులమతాలకు, సంఘ సిద్ధాంత రాద్ధాంతాలకు, కక్ష కార్పణాలకు అతీతం అన్నగారి వ్యక్తిత్వం. మనసు వారి మాట మరుమల్లి, మనసు జాతిల్లి, ప్రార్థించే వారు మోకరిల్లి, మన ప్రవర్తన సరి చేసుకోవాలి, వాక్యంని అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి. ప్రభు యేసు త్వరగా రాబోతున్నాడు, అందుచేత మనందరం యేసు రక్తంలో శుద్ధి పొందాలి. మళ్ళీ సాగరన్న గారి వంశం తరాడి వారి ధరి అందరి ఆధ్యాత్మిక శ్రీ యేసు కల్వరి, మనందరి పాపాలు క్షమించడం యేసయ్య ఎక్కారు కల్వరి గిరి. విశ్వాసం ప్రార్థించాలి, ఒక చోట చేరి, భక్తులు మోదించాలి, స్వార్థ విజయవేరి. యెహోవా నా కాపరి, యేసయ్య నా ఊపిరి, పరిశుద్ధాత్మ నా సహకారి అంటూ సాగరన్న గారు చేరారు పరమపురి. అంతవరకు సహించి ఈ లోకాన్ని జయిస్తే పర్వతం తప్పనిసరి, వెనుదిరిగితే నరకానికే సరాసరి. సోదర సోదరి ఏది నీ గురి, ఆలోచన నిర్ణయించుకొని ఇప్పుడే మరి దేవుని వాక్యం ఆధ్యాత్మిక తేజపడ్డు, విశ్వాసంతో యేసుని మరపెట్టు, సువార్త కొరకై పరుగుపెట్టు, నీ ధనం దేవుని పెట్టు ఖర్చు పెట్టు, వాక్య జ్ఞానం నీ బయలు పోగొట్టు, యేసు రక్తం పాపాన్ని తుడిచిపెట్టు, ప్రార్థనలో నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని వెలుగుపెట్టు, యేసు కొరకు మంచి పనులు చేపట్టు, దేవుని ఇష్టం లేని దేవునికి ఇష్టం లేని పనులు విడిచిపెట్టు, యేసు క్రీస్తునికే చేపట్టు, తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ జతకట్టు, అప్పుడే నీకు నాకు పరలోకం సొంతమైనట్టు. వీరవత మనందరం చేసినప్పుడు సామ్యం తరాలి అన్నగారికి నిజమైన శ్రద్ధాన్ని గడించినట్టు. ఇలా అయిపోయింది. అన్నగారు ప్రభుత్వం ఉన్నారని ప్రభు వాక్యాన్ని బట్టి నమ్ముతున్నాం. వారి మెమరీ సర్వీస్ మనమంతా కూడా మన జీవితాలను ఒకసారి పరీక్షించుకోవాలి. యేసు రక్తంలో శుద్ధి పొందాలి, పరిశుద్ధాత్మను ముద్రించబడాలి, అంతవరకు నమ్మకంగా జీవించాలి. బైబిల్ సారాంశం అంతా దేవుడి చిత్తం ఈ 3 మాటలో ఉన్నది. ఆ 3 మాటల సాకులు అన్నగారిలో ఉన్నాయి, మనలో ఉన్నాయి కదా. జ్ఞాపకం చేసుకొని అంతవరకు సహిద్దాం, ఈ ప్రపంచాన్ని జయిద్దాం. కాలాంతమును మన వ్యక్తుల్లో యేసయ్య చేద్దామని వింటాం. థ్యాంక్ యూ, గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్. Mr. Venkataraw. అదే పెళ్లి అట్లా కలిసి ఏ కార్యక్రమాన్ని కూడా కలిసి చేసేవాడిని అనుకోని అది శామి నాకైతే చెప్పానంటే అప్పుడు నేను నా ఊళ్ళో శామి రిజిస్టర్ చేసి మా ఊళ్ళో రిలీజ్ చెప్పేసి ఆ ప్రజలు సరే నేను ఇప్పుడు ఇస్తాను మా ఊళ్ళో దగ్గర చూసుకుంటే అట్లా కలిసి ఇప్పటికి కూడా ఫ్యామిలీ అంటే జీవితం తర్వాత ఏదైతే ఒక
అన్నిటి కూడా ఒక సూచిలాగా ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని మనందరూ కూడా ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని నా ముఖ్యం అక్కడే ఆయన ఇంట్లో కూడా చేతిలాగా ఎక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఇంకైనా మనకి అందులో కలిసి తెలుసుకుని అక్కడ వచ్చేవాళ్ళు వచ్చే అమ్మాయి కూడా అంటే అది తర్వాత అందరికీ చేయడం కలిగించాడు. ఆయన మర్చిపోలేము ఎప్పుడు కూడా శాంతి అని అత్తయ్య గారు ఒకసారి ఆమెతో మాట్లాడిన అప్పుడు నన్ను కూడా కలిసి మాట్లాడిన తర్వాత ఏంటి మీరు ఎలా ఏంటి అవన్నీ తెలుసుకుంటారు కదా. వాళ్ళతో అప్పుడు నా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. ఆ జర్నీ 14 years ఆ ఇంట్లో ఉన్నాను వాళ్ళతో పాటు. అది ఎలా అంటే మా ఫ్రెండ్స్ ఒక స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరూ అంటే సాఫ్ట్వేర్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంటుంది, రోజు స్టేజ్లో అవన్నీ అంటారు కదా. నేను ఏంటంటే మా ఫ్రెండ్స్ స్టేజ్ కాబట్టి వీళ్ళు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఆ వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతాను అదే అప్పుడే ఉంటాడు వీళ్ళు అంటే 14 years నమ్మరండి. వాళ్ళతో నేను ఒక్కరోజు కూడా ఫ్యామిలీతో ఒక మాట అంటే జనరల్గా ఎక్కడ దగ్గర అంటే ఎక్కువ ఏదో ఒక సందర్భం వస్తుంది కదండి. ఆ సందర్భం కూడా లేదండి. అంటే చెప్తే ఏదో ఏదో చెప్తున్నారంటే రియాలిటీ నేను కూడా రాకుండా నేను కూడా రాకుండా మా వైఫ్ కూడా అనేది లేదు నీళ్ళు స్వంతంగా అనుకుంటున్నావా రెంట్ అనుకుంటున్నావా ఏంటంటే అంటే నాకు ఇది కూడా తెలియదు. చిన్న పని చేయించుకోవాలనుకోండి చేయించేవాడు. సరే చేయించాలని నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మీకు కంఫర్టబుల్ కదా. అంతేగాని వాళ్ళ ఇల్లు మీరు ఎలా చేయించుకుంటారు నాకు చెప్పాలి ఇలాంటిది మీకు కంఫర్టబుల్గా చేయించుకోండి. అలాంటిదండి 14 years నాకేం కాలేదు. బట్ అది ఒక్కటి కాదండి. ఇంపాక్ట్ ఏంటంటే ఆ ఫ్యామిలీతో ఈరోజు నేను ఫ్యామిలీ మెంబర్ వాళ్ళ పిల్లలు ఇద్దరికీ అదే చెప్తున్నాను స్వీట్ మీడియం మీరు ఏ ఫంక్షన్ అయినా సరే ఏదైనా కష్టమైనా చెప్పైనా మమ్మల్ని మర్చిపోకూడదు. ఎందుకంటే మాకు ఇద్దరు పిల్లలు నాకు శాంతి అని హ్యాపీ అని ఇద్దరు. సో వాళ్ళిద్దరు చూస్తున్నప్పుడు నాకు ఫ్యామిలీ కానీ మా వైఫ్ కానీ ఒక వేలో గుర్తుపోతుంటారు. ఏంటంటే మా పాప శాంతి ఈరోజు ఎంఎస్ చేస్తుందండి. యూఎస్లో జాబ్ వచ్చింది అవుతుంది. తను ఏంటంటే అప్పుడు 6 months అండి వాళ్ళ ఇంట్లో కాబట్టి 6 months. సో 6 months అంటే కూడా గ్రో అయ్యే స్టేజ్ కదా. అప్పటికి మీరు కూడా 7th class 6th class ఏజ్ ఉండేవాళ్ళు. ఏంటంటే 1 year అలా ఇందులో మా పాపలో టైం వెళ్ళిపోయింది. పైకి కూడా వాళ్ళు ఉన్నాడు ఏమంటే ఫోన్ చేస్తామంటే నేను ఫోన్ చేస్తున్నాను. చేసినప్పుడు అలా 2 years అయింది స్కూల్ జాయిన్ చేస్తాము లేకపోతే అలా వస్తుంటాయి. ఎప్పుడు కూడా ఫ్యామిలీ గారు అంటే నేను స్కూల్ జాయిన్ చేశాను కదా మా శాంతిని చూసి సారీ బాగా అంటే కొంత మాట్లాడుతుండేవారు. పిల్లలతో కానీ ఎవరితో కానీ అతను క్లోజ్గా మాట్లాడుతూ. సో ఎలా అంటే పాప శాంతి అండి ఇంటర్నెట్ ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతుంది ఆ క్వశ్చన్ అడుగుతుంది. పాప జాగ్రత్తగా మీరు చదివించండి మంచిదే అవుతుంది అని ఒక మోటివేషన్. ఇప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుందంటే తల్లిదండ్రులుగా మన టెన్షన్లో మన పిల్లలు గురించి చాలా తక్కువ అండి. అంటే నాకు అనిపిస్తుంది అది మన ఎక్కడ ఇంకా చదవాలి చదవాలంటారు. బట్ ఎవరో ఒకరు మనకు వచ్చి పాప డిగ్రీ బాగా చదువుతుందంటే మనకు కూడా ఒక ఫీడ్బ్యాక్ లాగా ఉంటుంది కదండి. సో ఆ విధంగా మా పాపలో మా స్కూల్లో జాయిన్ చేసినప్పుడు తను కూడా కొద్దిగా ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత 9th ఇక్కడ చదువుకుంటే అది చేసిన తర్వాత నాకంటే శాంతి గారు అంటే మా పాప ఎక్కువ పెద్ద పాప. ఎందుకంటే తను పాజిటివ్ ఓపు పెట్టుకుంటే వీటిలో బాగా అదే కాదు మాకు ఎప్పుడు ఇవన్నీ తర్వాత డిగ్రీ ఏదో తర్వాత ఎప్పుడు కూడా తన ప్లస్ తీసుకోవడం. ఎందుకంటే మనకంటే పాజిటివ్ ఉన్న వ్యక్తులు మనకి ఇంపార్టెంట్. ఈ రోజుల్లో అదే చాలా మాటలు చెప్తాము. బట్ మనం మోటివేట్ చేసి మనకి ఎక్కడ హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు మర్చిపోలేకని నేను చెప్పకపోయినా మా పాప ఎలా నాన్న అంకులు కావాలి ఇద్దరు అయిన తర్వాత ఐఐటి వచ్చిన తర్వాత కలిసింది వినాయకుడు చిన్నప్పుడు కలిసింది ఇప్పుడు ఎన్నో కలిసింది
అలాగే తమవంటి మనం నేను చెప్పవచ్చు తమవంటే కానీ నేను ఆ విధంగా మా పెద్ద బాబు విషయంలో అంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసిన ఫ్యామిలీ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫ్యామిలీలో కలిగి నెక్స్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మా చిన్నపాపప్పుడు తను పుట్టేటప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 9 monthsలో డెలివరీ 6 months మేము హాస్పిటల్లో ఉన్నాం. ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఎప్పుడు ఏముంటుందో తెలియదు, ఎప్పుడు ఉండదో కానీ రియల్గా మేము బేబీ చేయాలంటే ఇమ్మీడియట్గా మదర్కి ఇవ్వకుండా తీసుకెళ్తాం అనే టైప్లో ఉన్న ప్రాబ్లం. ఆ రోజు ఇప్పటికీ కొంచెం తను శాంపిల్గా వచ్చి మేము చర్చిలో ప్రార్థన చేసామండి, మంచిగా అవుతుంది మీకు, మంచిగా అవుతుంది. ఈ రోజుల్లో మనం దేవుడి దగ్గరికి ఎవరి దగ్గరికి ఉంటే మన కష్టాలు చెప్పుకోవడానికి టైం అవుతుందండి ఉన్న క్షణాలు. అలాంటిది వాళ్ళు వచ్చి ప్రార్థన చేసి నాకు వచ్చి చెప్పి ఇలా చేసామండి, ఇలా ఏదన్నా ఈరోజు మా పాప మంచిగా అయిందండి, తను ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతుంది. సో దాని అందుకే తను కూడా ఏంటంటే ఫ్యామిలీ గారు స్నేహితులు గారు ఒక ఇంపాక్టెడ్ ఇలా కనిపిస్తారు మా ఫ్యామిలీ. సో అలాంటి ఫ్యామిలీ గురించి నాకు అంటే ఈ సందర్భంగా తన గురించి మాట్లాడాలంటే ఒకసారి మనకి దాంట్లో చాలా మంది ఇంపాక్ట్ చేస్తారు. మనం ఉంటే వాళ్ళు ఉంటే ఒక స్పీడ్ లేకపోతే ఆల్మో మనం తీసుకోవాలి. అది నెక్స్ట్ జన్ ఎలా ఉందో తెలియదు కానీ వాళ్ళ గురించి ఇంతగా ఒక మాట ఇలా నలుగురుగా చెప్పడం నాకు చాలా సాటిస్ఫైడ్గా ఉంటుంది. సో నాకు ఇలా చెప్పడం కానీ అంటే నాకు ఆ ఫ్యామిలీ ఎవరు సెలెక్ట్ చేస్తారు కానీ అదే పర్సన్ నాకు లాస్ట్ 3 years గుర్తులేదు నాకు కూడా చెప్పాను. ఆ పర్సన్ ఇప్పుడు కూడా నేను నమ్మడం 40 years అంటే 40 years ఒక మాట మంచిగా రాలేదు. నేను ఇంకో ఫేస్ కూడా చెప్తాను అలా ఉంటారు అంత ఫ్రెండ్. నేను రిలేటివ్ కాదు, లేకపోతే క్లాస్మేట్స్ని కాదు, ఇంకోటి కాదు. ఏంటంటే నాకు ఈరోజు పెట్టి మా ఫ్యామిలీ క్యారెక్టర్తో వాళ్ళంతా అంత క్లోజ్గా ఉండడానికి వాళ్ళకేమో అయితే మాకు కూడా బాధ అనిపించే అంత ఎఫెక్షన్ మాకు కలిగేలా చేసింది శాంపిల్. సో ఈ సందర్భంగా తన గురించి అట్లీస్ట్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి సో నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. సో ఇది మిమ్మల్ని కంపల్సరీ గాడ్ బ్లెస్ కూడా మీకు ఏ కష్టం వచ్చినా సరే, మీకు ఎప్పుడు వచ్చినా సరే అమ్మ నాన్నలాగే మేము ఉన్నామని అనుకుంటున్నారు, మేము ఉంటాము. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ టేకింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. మిస్టర్ వెంకట్రావు గారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు పక్షులుగా తెలియజేస్తున్నాను.